ਵਿਆਹ ਦਾ ਜੋੜਾ गहने सब कुछ कितना करांगी मैं? हमें सब कुछ नकली है। मेरे लिए सब दूजी बार पाना आसान नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुसी अपने किते किसी भी फैसले नूं लेके कदे भी पछताओ। देशो जी, मैं तुहानू एक गल कहना चाहता कि तुहाडी खुशी तो वध के ना मेरे लिए कुछ होर नहीं। तुसी जो भी फैसला लाओगे मैं तुहाडे नाल खड़ा। मैनू यकीन नहीं हो रहा कि तू सच्ची उस रणवीर नाल ब्याह करवा रही है। तेरे कोल हजे भी वक्त है, थोड़ा सोच ले। वैसे मैं तेनू ये दस्सण लई फोन कीता कि अज मैं तुहाडे घर शगन भेज रही हूँ। अपना पहला फर्ज अदा कर रही हूँ ते तू भी मेरा इन्ना कमांड रख ली कि उस शगन नूं स्वीकार कर ली, क्योंकि मेरे ख्याल नाल असीं लोकां नूं तां यही प्रिटेंड करना ना कि असीं होण वाली एक हैप्पी फैमिली हैं। मैं जानती हाँ कि तू ते रणवीर असल च ब्याह नहीं करा रही, पर रणवीर तेरा फिर भी बहुत ख्याल रखेगा पुत। घट्टो घट मैनू ये तसल्ली तो रहेगी ना कि तू एक बेहतर इंसान नाल है जो तेनू कदे भी किसी औखी घड़ी च कल्ला नहीं छड्डेगा। देशो, देशो तू अजे तक पूरी तरह तैयार नहीं हुई। रणवीर सर थल्ले आ गए ना, बिल्कुल तैयार ने। की सोच रही है? ब्याह आज ही है। मैनू समझ नहीं आ रहा अगे की करां किदां। ले बस इन्नी सी गल है, मैं तेरी मदद कर देनी है जिदा लास्ट टाइम तू मेरी मदद की सी। सिंपल, तू तैयार है? देख ले जे कुछ रह गया था। चला था आजा। इतना समा क्यों लग रहा? इस टाइम तक तो तैयार हो गए होने ने देशो जी, फिर कुछ सोचने तो नहीं लग गए। काश देशो आए ही ना। लो जी, साडी ब्राइड तो बिल्कुल रेडी है। देशो
ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ। चलो आ गई हैं मेरी दोनों तियां। कितनियां सोहणियां लग रही ने, किसी दी नजर ही ना लग जाए। ਦੇਸ਼ੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਕਦੀ ਵੀ। लगता है तुसी आज इदां ही खड़े रह जाओगे। देशो दा तुहाडे कोल आके खड़े होने दा बिल्कुल मन नहीं हैगा। नहीं, मैं सब नहीं कर सकती। मेरे को नहीं होएगा। देशो जी, विआह जन्मा जन्मा दा बंधन हुंदा है। जिंदगी भर दा साथ हुंदा है। मैं इतना बर्बाद नहीं कर सकती। नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं होएगा। मैं ब्याह नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। की मतलब है तेरा? तू ये ब्याह नहीं करा सकती? फाइनली ये ब्याह नहीं हो पाएगा। देशो, तू ये की कह रही है पुत्त? अपने ब्याह वाले दिन ऐदां दी गल्लां नहीं करी दी पुत्त। मैनू माफ कर दो मम्मी जी। मैनू लग्या सी हाँ सब बहुत आसान है, पर मेरे को नहीं होएगा। मैं नहीं कर सकती। मैनू माफ कर दो। ਦੇਸ਼ੋ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਐਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਈਮ ਆਨ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਸ਼ੋ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ। शांत हो जाओ मम्मी जी। शांत किद्दां हो जा रणवीर?
ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਰਣਵੀਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਲ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਣਵੀਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ? ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ। सर जी, मैं यहाँ सब नहीं कर सकती, तो ये नहीं होएगा। मैं विआह दे इस पवित्र बंधन दा इतना मजाक नहीं बना सकती। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਆਹ नहीं कर सकते सर जी। ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ੋ ਕਿ ਤੂੰ ਰਣਵੀਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਂ ਸੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਮੂਹਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਈਡ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਤੇ ਕਹੋ ਮੰਮੀ ਜੀ,
ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਰਮਾਨ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਗੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਣਵੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਅਰਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਆਇਓ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। मैं एक अनाउंसमेंट करनी चाहना। मैनू दस दे बहुत खुशी हो रही है कि ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਰਮਾਨ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। देशु जी चलिए। हाँ जी। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਓ ਹੁਣੇ ਲਓ ਜੀ। ਅਰਮਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜੀ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਵਾਸਤੇ। पंडित जी देशो का कन्यादान मैं करांगी। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ।